माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह बहुत ही जनाब खूबसूरत हलवा जनाब तैयार हो रहा है। शक्ल तो लग रहा है, रंग तो लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हलवा तैयार हो रहा है जनाब। देख के मुझे पानी वग रहा है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, कैसा बने बड़ा मजेदार बनाया। अब मैं बनाया आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल है सज्जनों मित्रों, ठीक ठाक हो? उम्मीद करना तुसीं अल्लाह पाक दे फजल करम शुक्र और रहमत नाल बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे जनाब। तुसीं सोच रहे हो कि किचन में मैं की कर रहा किचन में जनाब अज इस तू अज असीं एक बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने वाले हैं। मज़ेदार डिश जनाब आलू गाजरां दा हलवा बनाने वाले हैं। तो जनाब तुसीं भी सर्दियों में गाजरां दा हलवा अपने घर ट्राई करो, बनाओ और मजे डाओ जनाब। गाजरां दा हलवा जिहड़ा बनाने वास्ते पहले सानूं गाजरां की जरूरत नहीं है। गाजरां पहले छिल लवांगे, छिलका पहले वाश करने बाद हल्के हल्के छिले उतार लेते हैं। यह जनाब साढ़े को मूली कंडा है, फिलहाल गाजरा कंडे कर रहे हैं। मूली कंडा नहीं, गाजरा कंडा करने हैं। गाजरा छोटे छोटे टुकड़े कर लेने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर सर्दियों में यार कोई देश भाई जनाब बर्तन है छोटा, बर्तन को वड्डा लै लीए, फिर उस इंशाल्लाह सारियां जिहड़ियां गाजरां उन्होंने अच्छी तरह बरीक बरीक इस तरह का जिहड़ा कर लवांगे। ते जनाब वाला बर्तन है छोटा, तो वड्डा बर्तन इंशाल्लाह लैके सारियां गाजरां निक्के निक्के पीस कर लैने। उस बाद जनाब चूल्हे च चढ़ावांगे, फिर इन्हूं मैल्ट करांगे, खोया पावांगे। एक जबरदस्त जी डिश तैयार होने वाली है। वीडियो एंड तक वाच करियो और देखना मत भूलियो। ते गाजरां हलवा किवें तैयार होंदा है, बहुत ही जबरदस्त मजा जनाब आने वाला अज जी साडी रेसिपी तैयार हो रही है। लो जनाब बर्तन ले लिया वड्डा ते गाजरां जनाब जिहड़ियां ने इच अच्छे तरीके नाल जिन्हें क्रश कर लवांगे। सारियां गाजरां इच क्रश करन तो बाद जनाब फिर इहनां नूं चुल्हे च चढ़ावांगे। फिलहाल जनाब गाजरां अच्छे तरीके दे नाल सारियां जिहड़ियां ने ओह क्रश कर लवांगे। लो जी फाइनली जनाब गाजरां जिहड़ियां सारियां क्रश हो गई ने, छोटे छोटे पीस जनाब अजे बड़े अच्छे तरीके नाल जनाब कर लए ने। इनू जनाब हुण असीं लगे चूल्हे ते चढ़ाउण। चूल्हा चढ़ाउण तो पहले अग बाल लवांगे, फिर जनाब इन्हूं अच्छे तरीके से मेल्ट कर लवांगे बिल्कुल। फिर उस वक्त खोया पावांगे, फिर इंशाल्लाह जबरदस्त जिहा हलवा तैयार हो जाना। वैसे तो जनाब अग असीं बालने सूई गैस बालने सिलेंडर वाली गैस, लेकिन हलवे नूं जिन्होंने जरा देसी अग ते पकावांगे जरा ज़्यादा जायका आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उंज चूल्हे दूसरे ते जिहड़े सूई गैस वाले ते ज़्यादा टाइम लग जाना। तो गोहियां दी जिहड़ी अग हुंदी है बालन दी अग लकड़ां दी, वो तो जरा हलवा छेती तैयार हो जाएगा और जायकेदार भी ज़्यादा बनेगा। तो फिलहाल चुल्ह नूं जनाब दूसरे घरों अपने वाली साइड ते लैके जाना। लो जनाब चुल्ह आ गए जी इधर अपने वाली साइड ते। हुण जनाब बालन की जरूरत है, तो बालन जनाब लियावांगे। लो जी चुल्ह भी आ गई है। अग बालन वास्ते लकड़ां की जरूरत है, तो लकड़ां जनाब असीं बड़ा बड़ा स्टोर भरिया दा। उस स्टोर जनाब स्टोर रूम जिन्होंने लकड़ां कढ़ लैनियां। लकड़ां वैसे रखी दियां ने सर्दी के अग शग बालन लई, क्योंकि घर ते गैस इस्तेमाल होंदी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होंदी है। तो उस वक्त लकड़ां रखी दियां अग बालन। तो वो लकड़ां अज उही जिहड़ियां ने बालन वास्ते कम्म आउणगियां। बिस्मिल्लाह। अग जनाब बाल दी है बड़ी तेज़ी ना जनाब, तेज़ अग लगी दी है। तो तेज़ अग की सानू जरूरत है ताकि छेती गले। प्रैशर कुकर को जनाब कर लें बंद अच्छे तरीके नाल। फिर उस तो बाद जो चूल्हे तो चढ़ा देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी चूल्हे तो चढ़ा दिता है। प्रैशर कुकर जनाब चुल्ह तो रख दिता है। वैसे तो तुसीं पतीली च पकाना सी, लेकिन अगर प्रैशर कुकर तो जरा जना जल्दी गल जाएगा। तो अग थले मैं बड़ी स्पीड चला दी है। हूँ जाना मैं किंगरे ज अग लिया खोया लिया तक वापस जनाब मैंने गल जाना। तो फिर इंशाल जनाब खोया शोया पावांगे, गरी मेवा पावांगे, बदाम शदाम पावांगे, तो बड़ा बेहतरीन हलवा तैयार हो जाएगा। अग बड़ी स्पीड थले ला दी है। तो हूँ मैं जा रहा किंगरे।
ਲੋ ਜਨਾਬ ਗਾਜਰਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਘੁਲਦਿਆਂ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿੰਗਰੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਖੋਇਆ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਖੋਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੀਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਲਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਐਡਾ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਾਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਖੋਇਆ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਮਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਨਵੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਂਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਟੀ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇਟ ਚੁੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਪਤੀਲੀ ਜਨਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੀਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੇ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਰੀ ਮੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਮਚ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੱਠਾ ਹਲਕੀਆਂ ਆਂਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਮੱਠਾ ਚਮਚਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਲੋ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਰਾਊਨ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਖੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਗਰੀ ਬਦਾਮ ਮੇਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਉਹ ਖੋਇਆ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਇਆ ਪਾਓ ਖੋਇਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਓ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਾਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਲੋ ਜਨਾਬ ਹਲਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਹਲਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਅਬ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਵਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਲਵਾ ਬਣਾਓ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਫੀ ਇਮਾਨ ਅੱਲਾ ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼